নমস্কার, আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ। আপনার সময় আপনার খবর, দেখুন সংবাদ বিস্তারে। লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনার আগ্রাসন রুখতে গিয়ে গত 15 জুন শহীদ হয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিন্দিপাড়ার বীর সেনা বিপুল রায়। বিন্দিপাড়ায় শহীদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আজ বিপুল রায়ের বাড়িতে আসেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সাত সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে হেলিকপ্টারে করে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডের হ্যালিপ্যাডে নামেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল। সাথে ছিলেন সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের আধিকারিকেরা। সকাল 9:30 নাগাদ রাজ্যপাল শহীদ বিপুল রায়ের বাড়িতে পৌঁছান। প্রায় আধ ঘন্টা শহীদের পরিবারের সাথে সময় কাটান। শহীদের মায়ের হাতে 5.5 লক্ষ টাকা ও শহীদের স্ত্রী রুম্পা রায়ের হাতে আরও 5.5 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন জগদীপ ধনকর। তিনি বলেন, শহীদের পরিবাররা যা হারিয়েছেন এটা বলে বোঝানো যাবে না। সরকার এই শহীদ পরিবারের পাশে সব সময় আছেন। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और उनकी धर्मपत्नी अनुपमा चौहान जी का मैं आभारी हूँ कि जब गलवान में माँ भारती के लिए पश्चिम बंगाल के 2 सपूत ने अपना सर्वोपरि दिया, अल्टीमेट सैक्रिफाइस एट गलवान बाय 2 ब्रेव हार्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जनरल साहब की चिंता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि फौज एक्स सर्विसमैन का परिवार इनका परिवार है। मैं बीरभूम गया जनरल साहब के साथ। राजेश औरंग ने अल्टीमेट सुप्रीम सैक्रिफाइस की, उनके परिवार से मिले और राज्यपाल होने के नाते, राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं और मिसिज धनखड़, अनुपमा जी आगे आई, वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद परिवार से चर्चा की और वहाँ भी हमारी तरफ से हमने 11 लाख रुपये परिवार को दिए। 11 लाख छोटी रकम है, पर परिवार को ये कहकर आया कि राजभवन भी उनका उसी तरह अंग है जिस तरीके से जनरल चौहान ने पूरी फौज को बताया है। आते ही मैंने सरकार से चर्चा की, राजेश औरंग के परिवार में भी और विपुल रॉय के परिवार में भी ग्रेड सी की पोस्ट स्वीकृत हुई और वो कार्यान्वित हो गई है। आज यहाँ आकर 5.5 लाख का एक चेक उनकी धर्मपत्नी को दिया है और 5.5 लाख का मिसिज धनखड़ ने उनकी माता जी को दिया है। माता ने उनको जन्म दिया है। माँ पिता का ये दुख अपने न तो महसूस कर सकते, न बांट सकते, उसको कम कर सकते हैं। और उनकी धर्मपत्नी ने क्या खोया है इसकी चर्चा करना नहीं है। বাংলায় আইন ব্যবস্থা শোচনীয়। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক থেকে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারকে চড়া ভাষায় শানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। আলিপুরদুয়ারে শহীদ বিপুল রায়ের পরিবারের সাথে দেখা করে শিলিগুড়ি আসেন রাজ্যপাল। সস্ত্রীক ওঠেন শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে। সেখানে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। এরপর একের পর এক কড়া ভাষায় কটাক্ষ করেন। বলেন, বাংলায় আইন কানুন তলিয়ে গেছে। তার কষাঘাত থেকে ছাড় পেলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মুখ্যমন্ত্রীর ওপরে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, নির্বাচনের সময় বাংলা হিংসাত্মক রূপ নেয়, এগুলি বন্ধ হওয়া দরকার। You know it, I come from state of Rajasthan, पर मेरी कर्म भूमि पश्चिम बंगाल है। ये संवैधानिक दायित्व है और इस दायित्व में कोई कमी नहीं रहेगी, ये मेरा वचन है। If I have said we will have free polls, we will have fair polls, friends, I mean it। जो पॉलिटिकल वायलेंस इलेक्शन के दौरान होता है, which is taken to be
stigmatizing such a state like state of West Bengal, cultural epicenter of the world. We have unrivaled heritage, infrastructure, history. Why should our face be blackened by such kind of political violence, political vendetta, targeted killings, no space to opposition, ruthless killing of opposition? This is not democracy. We will have to ensure democracy is run in accordance with constitution, in accordance with rule of law. But since I come from Rajasthan, I know about this area. Gayatri Devi happened to be from Kuch Bihar. And I was so happy and delighted when after I became member of parliament 30 years ago in 89, we had a great function at Rambagh. Gayatri Devi was there. Deputy Prime Minister Chaudhry Devlal was there. We spent a lot of time, and that was the time when I heard from Gayatri Devi about Kuch Bihar. That was the time I heard from Gayatri Devi about Chillare. করোনায় মৃত্যুহারের গ্রাফিক নিচের সারিতে নামলেও পারদ চড়ছে সংক্রমণে। দেশের পাশাপাশি রাজ্য এবং জেলায় জেলায় রোজই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। সংক্রমণ বাড়ছে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স ও সমতলে। গত এক সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ধরা পড়েছে দার্জিলিং জেলায়, প্রায় 1000 ছুঁই। আর গত 24 ঘন্টায় জেলায় কোভিড পজিটিভ 124 জন। শিলিগুড়ি পুর নিগমে 66 জন, মাটিগাড়ায় 13 জন, শুকনায় 9 জন, নকশালবাড়িতে 4 জন, খড়িবাড়িতে 8 জন, ফাঁসিদাওয়ায় 8 জন, কার্শিয়াংয়ে 10 জন, মিরিকে 3 জন, দার্জিলিংয়ে 2 জন, ফুলবাজারে 1 জন, সুখিয়াপট্টিতে 5 জন আর তাকদায় 3 জনের রিপোর্ট পজিটিভ। কোভিড হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ হয়েছেন 81 জন। সিকিমে আক্রান্ত 12 আর মৃত 1। মোট আক্রান্ত 3246 জন। অ্যাক্টিভ কেস 545। মৃত্যু হয়েছে মোট 52 জনের। মালদায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো আরও এক সরকারি আধিকারিকের। উদ্বেগজনকভাবে মালদায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। বৃহস্পতিবার রাতে সরকারি আধিকারিকের মৃত্যুর ঘটনার পর শুক্রবার সকাল থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলা প্রশাসনিক মহলে। মালদা মেডিকেল কলেজের করোনা বিভাগে চিকিৎসারত ছিলেন ওই সরকারি আধিকারিক। গত 5 দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। এছাড়া শ্বাসকষ্ট হওয়ায় ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিকেল কলেজের করোনা বিভাগে। বৃহস্পতিবার সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে মেডিকেল সূত্রে খবর। এদিকে শুক্রবার জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা 102। 3 তারিখ বাবাকে এখানে ভর্তি করলাম মালদা মেডিকেল কলেজে। দিয়ে বাবা খুব অসুস্থ ছিল, শ্বাসকষ্ট ছিল। দেওয়ার পর শিশু দিল, শিশু দেওয়ার পরে আবার এখান থেকে শিশু দিল। দিয়ে বললো, প্রথমে বলেছিল করোনা নেগেটিভ, তারপরে বললো করোনা পজিটিভ। দেওয়ার পরে বাবা আজ 9টা 15 নাগাদ নিজের শ্বাসকষ্ট ত্যাগ করেছিল। কষ্ট ছিল, বুকে শ্বাসকষ্ট ছিল। বাবা কারেক্টি বিল্ডিংয়ে SDOর বড়বাবু ছিলেন, ST/SC সেলে। অবৈধভাবে কয়লা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার 2। ফের আরও একবার পুলিশের জালে লক্ষাধিক টাকার অবৈধ কয়লা। বিগত সময়ে এনজিপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযানে আটক হয়েছিল কয়েক টন অবৈধ কয়লা। পুলিশের এমন অভিযানের পরও থেমে থাকেনি এই কয়লা পাচার চক্র। কয়লা মাফিয়ারা এর পরেও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে লাগাতার অসম থেকে বিহারে পাচার করছিল অবৈধ কয়লা। আর সেই অবৈধ কয়লা পাচারের আগেই ফুলবাড়ি থেকে 2টি কয়লা বোঝাই গাড়ি আটক করে এনজিপি থানার পুলিশ। আটক করা হয় গাড়ির 2 চালক আব্দুল খালেক ও মহসিন আলীকে। জানা গেছে ধৃতরা বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। শুক্রবার তাদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। কংগ্রেসের শ্রমিক নেতার বাড়িতে মধুচক্রের আসর। বৃহস্পতিবার রাতে কংগ্রেসের ওই শ্রমিক সংগঠনের নেতার বাড়ি থেকে 2 জোড়া যুবক যুবতীকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। রাতেই বিষয়টি জানাজানি হতেই তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে মালদা শহরের কুট্টিটোলা এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও ওই নেতার বাড়ি থেকে এরকম ভাবেই অচেনা কয়েকজন যুবক যুবতী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। তার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও সেখানেই মধুচক্রের ডেরা। ঘটনায় ওই কংগ্রেস নেতাকে এবারে এলাকা থেকে সরানোর দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা। অবশ্য বিষয়টি ভিত্তিহীন দাবি করে অভিযুক্ত আইএনটিইউসি নেতার পাল্টা সাফাই, তাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে। ব্যাপারটা বলার কিছু নাই, আমিও লোক মারফত শুনলাম যে এই ধরনের একটা মধুচক্রের ঘটনা ঘটেছে। কতটা সত্য সেটা তো পুলিশ প্রশাসন যারা আছে তারা তদারকি করবে, যেটা আসল ঘটনা সেটা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এটা যদিও ঘটেও যদি থাকে, যদি সত্য হয়, তাহলে আমি বলবো এটা একটা মানে কি বলবো যে একটা সংগঠন হতে পারে, আমার বিরোধী সংগঠন, কিন্তু তবুও তো একটা শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বের বাড়িতে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে বলবো এটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। এই ঘটনা ঘটার কথা ছিল না। কিন্তু এখন প্রশাসন এটাকে নিয়ে কিভাবে তদন্ত করবে। আর তারপরে দেখছি ওদের তো মানে ওই দলীয় প্রেসিডেন্ট নিয়ে যেভাবে ওরা তাদের কংগ্রেসের আইএনটিইউসির যেভাবে হচ্ছে, যে কখনো লক্ষ্মী গুহ প্রেসিডেন্ট, কখনো আবার কাজী নজরুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট। এই ক্ষেত্রে আমরা যখন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের কোনো প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি, তখন আমরা আসল প্রেসিডেন্টকে এটা কিন্তু আমাদের একটু ভাবাচ্ছে। আমাদেরও মানে সাংগঠনিক একটা মিটিং আছে, আমরা সেখানে আলোচনা করব, যে আইএনটিইউসিকে বলবো যে আপনাদের প্রকৃত প্রেসিডেন্ট কে, তাহলে সেটা আমরা সেইভাবেই আমরা আমাদের পথ চলা শুরু করব। না, আমার কাছে রাত কালকে 12:30টার সময় ফোন এসেছিল। শুনলাম যে এরকম নাকি কাজের বাড়িতে মধুচক্র কিছু ছেলে মেয়ে ধরা পড়েছে, এরকম। এটা নতুন নয়, এটা আমি দীর্ঘদিন থেকে দেখছি। প্রায় 1 বছরের মধ্যে 3বার এরকম হয়েছে, আরও হয়েছে। আমার কাছে পেপার কাটিং আছে, প্রুফ আছে, আমার সব কিছুই আছে। যে একটা প্রেসিডেন্ট এখানে বিশ্বনাথপুর একটা জায়গা, সেই জায়গাটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমি শুনেছি যে 3 দিন আগে জাল নাকি জানি না আমাদের কামরুজ্জামান লিখে দিয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছে সেটা জাল। কিন্তু এই ধরনের চক্রান্ত একটা প্রেসিডেন্ট, এই বিশ্বনাথপুর 100 বার জেল খেটে এই জায়গাটা কিছু ছেলে পেলে মিলে সবাই মিলে তৈরি করেছে, এই জায়গাটাতে এরকম প্রেসিডেন্ট একদম নষ্ট করেছে। প্রেসিডেন্ট কবে হয়েছে? হ্যাঁ, কবে হয়েছে? প্রেসিডেন্ট 2 দিন আগে হয়েছে। এটাই তো কারণ, আপনাদেরকে বারবার বলছি, ওর হচ্ছে সার্টিফিকেট আনা, আর এই ধরনের মধুচক্র থেকে স্টার্ট করে জালিবাজি, চিটিংবাজি সব কিছু। সংগঠনের কিছু নয় এখন ভাই। আমি 1.5 বছর থেকে যা লাগাতার আন্দোলন করেছি, ঝান্ডা উড়িয়েছি, আইএনটিইউসির সংগঠনের 10 বছর 8 বছর ছিল, সব শেষ করে দিয়েছিল। আবার দেখেন কালকে দায়িত্ব নিল, আজকে কি করলো দেখেন। এখন একটু বিরতি, ফিরছি বিরতির পর। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের সুবর্ণ সুযোগ। দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য চালু হয়েছে প্যারামেডিকেল কোর্স, আর দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য মেডিকেল কোর্স। কম খরচে ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পাবেন বিভিন্ন ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা। বাচ্চাদের জন্য খোলা হয়েছে কর্ণাটক বোর্ড থেকে মান্যতাপ্রাপ্ত স্টেট নার্সিং কাউন্সিল অ্যান্ড রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড হেলথ সায়েন্স প্যারামেডিকেল। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8016235569, চম্পাশাড়ি, শিলিগুড়ি। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस, और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328।
ওম ডেভেলপার্স নিয়ে এসেছে শ্রী শ্যাম ফার্ম হাউস ভিলা। ফুলবাড়িতে অবস্থিত আমাদের ফার্ম হাউসের প্রথম ফেজের প্লট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ফেজের প্লট বিক্রি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলছে বুকিং এবং রেজিস্ট্রেশন। তাই একদম দেরি করবেন না। প্লট সাইজ 3 থেকে 6 কাঠা। আপনার পছন্দের প্লটটি আজই বুকিং করুন। ফোন নাম্বার 9609784045 অথবা 9733036000। তৃতীয় ফেজের প্লটও শীঘ্রই লঞ্চ হতে চলেছে। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ফিরে এলাম বিরতির পর, আসছি পরের খবরে। ফের ডালখোলা থেকে বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করল উত্তর দিনাজপুর জেলা আবগারি দফতর। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ আবগারি দফতরের মালদা ডিভিশনের অ্যাডিশনাল সুপারিনটেন্ডেন্ট গৌতম দাসের উপস্থিতিতে উত্তর দিনাজপুর আবগারি দফতর অভিযান চালিয়ে ডালখোলা ভূষমনির স্থানীয় দ্বীপচর এলাকা থেকে প্রায় 5.5 লক্ষ টাকার বিলিতি লেভেল লাগানো মদ ও কাঁচা স্প্রিট উদ্ধার করে। সাথে মদ তৈরির বেশ কিছু যন্ত্রপাতিও উদ্ধার করেছেন। বেআইনিভাবে বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে এই মদ তৈরি হচ্ছিল বলে খবর আবগারি সূত্রে। আমাদের কাছে একটা গোপন ইনফরমেশন ছিল যে এই ডালখোলার এই জায়গাতে কিছু ফেক লিকার তৈরি হচ্ছে, মানে ডুপ্লিকেট ইংলিশ মদ তৈরি হচ্ছে। তো গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা আমাদের টোটাল টিম নিয়ে এবং গাড়ি টাড়ি নিয়ে এখানে আসি। এসে আমরা এখানে সমস্ত কিছু জিনিস পাই, যে জিনিসগুলো এখন দেখছেন আমাদের গাড়িতে লোড হচ্ছে। টাকা আমরা এখনও ফাইনাল হিসাব করতে পারিনি, অ্যাপ্রক্স 5.5 লাখ টাকার ওপর আমরা মাল এখানে উদ্ধার করেছি, যেটা আমাদের রেভিনিউ ছাড়া এই মালটাই হচ্ছিল। পরিস্থিতি কেন বলতে, দেখুন এখানে যে স্পিডটা আসছে, আমরা গোপন ইনফরমেশনে জানতে পেরেছি যে এই স্পিডটা আসছে বাইরের থেকে এবং এখানে একটা তৈরি হয়ে আপনার এই মালটা চলে যাচ্ছে, বেশিরভাগটাই বিহার চলে যাচ্ছে। আমরা সেই জিনিসটা রোখার জন্য সর্বোচ্চভাবে চেষ্টা করছি, সবসময় আমরা এর পিছনে লেগে রয়েছি। রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকে একজন অপরাধীকে ভাইস চেয়ারম্যান করা, প্রায় 5 কোটি টাকা অবৈধ লেনদেন এবং করোনা আবহে 35 জন কর্মচারীকে বেআইনিভাবে বদলি করার প্রতিবাদে শুক্রবার রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের সদর কার্যালয় ঘেরাও। এছাড়া বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপির কার্যকর্তা বরুণ ভট্টাচার্য, প্রদীপ সরকার সহ জেলা শীর্ষ নেতৃত্বরা অবিলম্বে ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিনকে অপসারণের দাবিতে সরব হন। ব্যাংকের দুর্নীতির তদন্ত না শুরু হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকিও দিয়েছেন। যে চেয়ারম্যান 5 বছর ধরে এখানে ক্ষমতায় বসেছিলেন, তিনি চেয়ারম্যান হয়ে ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করলেন এমন একজন ব্যক্তিকে যার নাম জয়নাল আবেদিন। রায়গঞ্জ পুলিশ স্টেশনে তার নামে অনেকগুলো ভারতীয় দণ্ডবিধির IPC অনুযায়ী অনেকগুলো মামলা তার নামে রয়েছে, যার FIR নাম্বার 1039/16, অর্থাৎ 2016 সালের কেস। তো রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল ব্যাংকের মতন একটা গরিমাযুক্ত ব্যাংক, যে ব্যাংক আমার জেলার গর্ব, যে ব্যাংকের গ্রাহক আমি, আপনি, রামশ্যাম, আমরা সকলেই, সেই ব্যাংকে এরকম একজন কাটমানিখোর যার নামে দাগি আসামি, তাকে কি করে 5 বছর ধরে উনি ভাইস চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করতে দিলেন এবং ওনাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে গেলেন। এটা হলো আমাদের প্রথম প্রতিবাদ। এই ব্রাঞ্চে কুসুমন্ডি শাখার যারা কর্মচারী রয়েছেন তাদের যোগসাজশে এই চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান 5 কোটি টাকা এবং প্রচুর ক্যাশ ক্রেডিট অন্যায়ভাবে দান করেছেন, যার কোনো বিধিগত ব্যাংকের নিয়মের সাথে কোনো রকম তালমিল না রেখে। এটা একটা দিক। কোভিড-19 সে সময় কাউকে ট্রান্সফার করা যায় না, অবৈধভাবে স্থায়ী এবং অস্থায়ী মিলিয়ে 35 জন মানুষকে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন। কেউ হয়তো
দূর দূরান্ত থেকে এখানে এসে অনেকে চাকরি করেছেন, তার মানে এখন তাদের 3টে সংসারে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এগুলো ওনারা করেছেন। 2017 সালে নতুন বিল্ডিং উদ্বোধন মন্ত্রী মহোদয় করে গেলেন। পুরনো বিল্ডিং ভাঙাচোরা হলো, তার ইট বালি চুন সিমেন্ট কাঠ পাথর যা আছে সব বিক্রি করে খেয়ে নিলেন। নতুন বিল্ডিংয়ের শুরু হলো, তারপরে আর আমরা কেউ দেখতে পেলাম না সেই টাকা কোথায় গেল তার কোনো হিসাব নাই। এরকম বহুবিধ দুর্নীতিতে এই ব্যাংকটা জর্জরিত হয়েছে তিলক চৌধুরীর নেতৃত্বে। আজকে ওনার অপসারণের দিন, তাই ওনার কাছে আমরা 5 বছরের হিসাব নিতে এসেছি। আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি, প্রথম কথা, ওনাদের আজকে বিদায়ের দিন, ওনারা তো যা করার করে ফেলেছেন। নতুন করে ব্যাংকে প্রশাসক বসানো এটা চলবে না। অস্থায়ী প্রশাসক বসিয়ে তার নেতৃত্বে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ব্যাংকের ইলেকশন করাতে হবে। ইলেকশন করিয়ে নতুন কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। আমরা এই দাবিতে অনড়, এবং যে কয়দিন প্রশাসক থাকবে সেই প্রশাসকের সঙ্গে এমপির একজন প্রতিনিধিকে ওখানে রাখতে হবে, যাতে এরা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে পরে আমরা জানতে পারি, আমরা এনাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে পারি। বাংলাদেশে ভারতীয় নতুন হাই কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হলেন বিক্রম দোরাইস্বামী। দায়িত্ব নেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের কাছে প্রথমে নিজের পরিচয়পত্র পেশ করেন। পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুলশানে ইন্ডিয়ান হাউসে সাংবাদিক বৈঠক করে ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, বাংলাদেশ সবসময় ভারতের অত্যন্ত বিশেষ অংশীদার ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। দুই দেশের বন্ধুত্ব কৌশলগত অংশীদারিত্বের অনেক ঊর্ধ্বে। এছাড়া দুই দেশের সীমান্ত হত্যাকাণ্ডে সরব হয়ে বিক্রম দোরাইস্বামী বলেন, সীমান্তে একটি মৃত্যুও কাঙ্ক্ষিত নয়। এ সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমিও আমার দিক থেকে চেষ্টা করে যাব। ভারতের সঙ্গে তিস্তা জলবন্টন চুক্তি সহ অন্যান্য বিষয় নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। বলেন, আরও অপেক্ষা করতে হবে। প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস করল সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সল্টলেকের বিজে ব্লক থেকে ভুয়ো কল সেন্টার চালিয়ে সাধারণ মানুষের থেকে টাকা তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার বেশ কয়েকজন। সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের কাছে খবর ছিল, এই কল সেন্টারের কর্মীরা সাধারণ মানুষের বাড়িতে টাওয়ার ইনস্টলেশন করার নামে প্রচুর টাকা তুলেছে। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গ্রেফতার 5 জন। তাদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। সড়ক দুর্ঘটনা রুখতে পুলিশের গাড়ি চালক ও ট্রাফিক পুলিশদের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের। পুলিশ লাইনের কনফারেন্স রুমে চলে শিবির। বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন থানার গাড়ি চালকেরা। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ মণ্ডল, ডিএসপি ট্রাফিক সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, দুর্ঘটনা রুখতে চালকদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য ট্রাফিক দফতরের 5 জন বিশেষজ্ঞ দল এই শিবির পরিচালনা করেন। আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা পেজা তুলো মেঘ, আপন মনে সাদা কাশফুল মাথা দোলাচ্ছে। ভোরের বেলা শিশির ভেজা শিউলি ফুল জানান দিচ্ছে শরৎ এসেছে। মায়ের আগমনী সুর দিকে দিকে। পুজো পুজো গন্ধ এলেও করোনার আবহে পুজোর সেই গন্ধ এবারে নিস্তেজ। নীল আকাশের বুকে সাদা পেজা তুলোর মেঘ খুশিতে ভেসে বেড়ালেও মন ভার সাউন্ড সিস্টেম ও মাইক ব্যবসায়ীদের। নমো নমো করে পুজো কমিটিগুলো মায়ের আরাধনা সারলেও মাইকে বা সাউন্ড সিস্টেমে গান কি এবার আদৌ বাজবে মণ্ডপে মণ্ডপে? সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে মাইক ব্যবসায়ীদের মাথায়। কেননা এখনও পর্যন্ত কোনো পুজো কমিটি সাউন্ড সিস্টেম বা মাইক বাজানোর ফরমান দেয়নি। বুক করেও যায়নি তাদের কতগুলো মাইক বা সাউন্ড বক্স লাগবে পুজো মণ্ডপে। সব পুজো কমিটি কাটছাট করেছে তাদের বাজেটে। সেই বাজেট কাটছাটে কোপ পড়তে পারে মণ্ডপে মাইকের ব্যবহারেও। এই আশঙ্কাতেই রয়েছেন রায়গঞ্জ শহরের মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবসায়ীরা। তো এবার করোনার জন্য আমাদের আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছি, সেই জন্য আমরা টোটাল সমগ্র অনুষ্ঠানটাকে ছোট করে দিয়েছি। আমাদের মাইকের জন্য প্রচুর টাকা ধরা থাকে। এবার আমরা সামান্য মাইক দিয়ে জাস্ট অঞ্জলি এবং প্রচারের জন্য যেটুকু প্রয়োজন খুবই সামান্য সেটুকু আমরা রাখার চেষ্টা করছি। কেন? আমাদের এই করোনার জন্য আর্থিক সংকট চলছে, আমরা কাউকে চাপ দিয়ে এবার টাকা তুলতে পারবো না। নিজেরা যেটুকু পকেট থেকে দিয়ে সেই অনুষ্ঠানটা পার করতে চাচ্ছি। হিমাদ্রি ব্যানার্জি। গত করোনার মাঝে আমরা এখনও পর্যন্ত 7 মাস ধরে আমাদের কাজ পুরোপুরি বন্ধ, কাজ একেবারেই নেই। আশা ছিল যে দুর্গাপূজায় আমরা কাজ করব বা আমরা কিছুটা উন্নতি করার চেষ্টা করব, কিন্তু কোনো আশা আমরা দেখতে পাচ্ছি না।
আজকে পুজো মোটামুটি এখনও 18-20 দিন বাকি, আমরা সেরকম কোনো ক্লাব থেকে কোনো বুকিং বা অ্যাডভান্স আমরা পাইনি। কেন এরকম কেন হলো? করোনা আবার মাঝখানে সবই বন্ধ, সবই ক্লাব ছোট পুজো হচ্ছে, 1-2 ক্লাব বলেছে, কিন্তু যা বাজেট থাকে তার অর্ধেকের কম বাজেটে আমাদের এখন কাজ করতে হবে, এরকম পজিশন দাঁড়িয়ে গেছে, তাও হচ্ছে না, পর্যায়টা এরকমই। আজকে সকলের, আজকে আমাদের উত্তর দিনাজপুর মাইক ব্যবসায়ীরা যারা আছে সকলের একই অবস্থা, একইভাবে আমরা চলছি। আর বিগত দিন আমরা যা দেখছি আমাদের পরিণতি আরও খারাপ দিকে যাচ্ছে। ব্যবসা আমরা আশা করছি আর পাবো কি না সন্দেহ, কারণ প্রোগ্রাম পুরোপুরি বন্ধ, কোনো ক্লাব কোনো সংগঠন কোনো কিছু কোনো প্রোগ্রাম করছে না বা প্রোগ্রামে আগ্রহী আনছে না। করোনা আবহের মাঝখানে সরকার থেকে নির্দেশিকা আছে 50 জনের বেশি লোক নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম করা যাবে না, সেহেতু প্রোগ্রামে কেউ ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না। আর কোনো ক্লাব এবার মাইক খুবই কম নিচ্ছে, মানে যেরকম নেয় বড় ক্লাব হোক ছোট ক্লাব হোক, অনেক ক্লাব তো নিচ্ছেই না। এখনও পর্যন্ত আমাদের মানে বেশিরভাগ লোকেরই কোনো বুকিং হয়নি। আজকে কিভাবে চলবো, আমরা কি করব? আজকে আমাদের এত স্টাফ, সবারই আশা ছিল পুজোয় কিছু হবে, করোনা হয়ে 6 মাস 7 মাস যা হলো, কিন্তু আমাদের আশা ছিল পুজো থেকে আমরা আবার পুনরায় হয়তো নতুনভাবে ব্যবসায় ফিরবো, বাঁচতে পারবো, কিন্তু আমরা সেই আশা দেখতে পাচ্ছি না। প্রতিবার ব্যক্তিগত আমি বলছি, আমার মোটামুটি 30-35টা ক্লাব থাকতো, তার মাঝখানে প্রোগ্রাম থাকতো অনেক বাইরে, আমি ইভেন্টের সাথেও জড়িত আছি, বালুরঘাট, মালদা, ডালখোলা প্রচুর প্রোগ্রাম থাকতো, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই বছর 2টো ক্লাব শুধু বলে রেখেছে, এখনও ফাইনাল কিছু করেনি বা অ্যাডভান্স দেয়নি। তো সেই ক্ষেত্রে আর মনে হচ্ছে না কোনো ক্লাবে কোনো কিছু হবে, বা বাইরের কোনো আশা পাচ্ছি না। ইনকাম বলতে যা ক্লাব বা যা প্রোগ্রাম হয়, যাতে আমাদের আশা ছিল পুজোতে আমরা সেই কামাইটা করে আমরা নতুন কিছু মাল করতে পারতাম, তাতে আমাদের কারো 5 লাখ, কারো 10 লাখ, যে যেরকম ব্যবসা করে তার উপর ডিপেন্ড করে, কারো 2 লাখ হতো, কিন্তু এখন যা দেখা যাচ্ছে কারো 10,000 15,000 টাকা হবে কি না এটা একটা সন্দেহের ব্যাপার। আমাদের অবস্থা বলতে আমরা তো মানে শেষের পথে, অন্য কোনো বিকল্প কোনো ব্যবসা আমাদের দেখতে হবে। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদ দেখতে নজর রাখুন এসকে লাইভে। আপনার সময় আপনার খবর।